के आए सुनी आवाज, पापी बंदे सुन के आए सुनी आवाज। ऐ खुदा, मैं तेरे रहम भरे प्यार उत्ते भरोसा रखता हूँ। तेरी निजात के कारण मेरा दिल खुशी मनावेगा। मैं प्रभु ਲਈ खुशी ਦੇ गीत गावांगा, क्यों जो वो मेरे लिए बहुत दयालु रहा है। बाप ते बेटा ते रूह पाक के नाम दे उत्ते आमीन। साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भराओ ते भैणो, आओ असीं अज दे इस दिन ਲਈ खुदा दा शुक्र करिए। खुदा हमेशा साडे बारे सोचदा है, खुदा हमेशा साडे ਲਈ ख्याल करदा है। अज दे पाठां विच असीं सुनांगे कि किवें पहले पाठ विच संत याकूब सानू सिੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ कि असीं अपनी बीमारी वेले, असीं अपनी लोड़ वेले खुदा दे खादमां नूं बुलाइए अते उन्हां कोलों खास प्रार्थना करवाइए तां असीं चंगे हो सकदे हां। अंजील दे पाठ विच प्रभु यीशु मसीह सानूं समझाउणगे कि बच्चे जिहड़े ने वो बहुत खास है खुदा दे लई, अते प्रभु यीशु मसीह इस गल नूं समझाउंदे होए बच्चों नूं बुला के खास उन्हां नूं बरकत दिंदे हन। इस तरह प्रभु यीशु साडा भी हर वेले हर पक्षों ख्याल करते हैं। तो असीं अपने विश्वास नूं हमेशा प्रभु उत्ते कायम रखिए अते इन्हां भेदां नूं खास करके इस पाक मास दी कुर्बानी नूं योग रीति नाल चढ़ाउण दे लई अपने आप नूं दिलों तैयार करिए। मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे, साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सਦੀवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। है प्रभु दया कर, है प्रभु दया कर, है मसीहा दया कर, है मसीहा दया कर, है प्रभु दया कर, है प्रभु दया कर। असीं प्रार्थना करिए। है पूरी कुदरत वाले ते दयालु खुदा बाप, साड़ी मदद करके असी हमेशा रूह की आवाज़ वाल कान दे के तेरी मर्जी नूं पछाण सकीए अते अपनी गल्लां ते कम्मां विच उस नूं पूरा कर सकीए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राहीं जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। खुदा दा दिल ते जुबान उत्ते ताकि योग रीति नाल तुसीं उसदी बाणी सुनो। बाप बेटे और भाग दे नाल। पाठ पहला संत याकूब दे पत्तर विचों उसदा 5 बाब 13 तो 20 आयत तक। कि तुहाडे विचों कोई दुखी है वो प्रार्थना करे, कि तुहाडे विच कोई सुखी है वो महिमा दे गीत गाए, कि तुहाडे विच कोई बीमार है वो विश्वास संगत ते बजुर्गां नूं सद्दे अते वो उस दे लई प्रार्थना करन अते प्रभु दे नां ते उस दा तेल दे नाल अभिषेक करन। जेकर ये प्रार्थना विश्वास नाल होवेगी तां बीमार आदमी चंगा हो जावेगा अते प्रभु उस नूं बिस्तरे तो उठा खड़ा करेगा। इत्थों तक कि जेकर उसने पाप भी कीते होणगे तां ओह भी माफ़ कर दिते जाणगे। तुसीं एक दूजे दे सामने अपने अपने पाप स्वीकार करो अते एक दूजे दे लई
प्रार्थना भी करो कि तुसी चंगे हो जावो। भले आदमी की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली हुंदी है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। एलिया नबी भी साडे वर्गा ही आदमी सी, पर उसने पूर्ण विश्वास नाल प्रार्थना की कि मीह ना वरे, तां ठीक 3.5 साल तक धरती ते मीह ना पिया। उसने फिर प्रार्थना की तां आकाश तो मीह पिया अते जमीन ते फिर फसल पैदा हुई। मेरे भरावो, जेकर तुहाडे विचों कोई सत्य दी राह तो भटक जावे तां दूजा कोई उसनू फिर ठीक राह ते ले आवे। याद रखो, जिसने उस पापी नू भटकन तो वापस लियांदा है, उसने ना केवल उसकी आत्मा नू मौत तो बचा लिया है, सगों वो बहुत सारे पापां दी माफ़ी दा भी कारण बनिया है। ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत मरकुस के अनुसार। तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु।
ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਤ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਯਾਕੂਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਓਇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਯਾਕੂਬ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਤਰਾਫ ਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਫ ਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਯਾਕੂਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰੋਇਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ?
क्योंकि बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਘਿਰਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ।
ਪ੍ਰੋਤ ਪੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕੇ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਤੇ ਐਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈਏ। ਐ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਐ ਸਰਵ ਉੱਚ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਖੁਦਾ, ਨਜਾਤ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਯੋਗ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ए नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, पैगनी सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदे आ, तेरी मदद चाहुंदे आ, तेरी सिफारिश मंगदे आ, तेथों खाली गया होवे। ए कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल हसी आउंदी हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हां। ऐ तारी हुई कलाम दी मां, तू मेरी आजा नूं हकीर ना जान, सगों मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर। आमीन। शांति दी रानी मुबारक मां मरियम साडे लिए दुआ कर।